So now let us continue with the poem Elegy written in a country churchyard. So देखो ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ he is pondering over the lives of those simple villagers. ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 17 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋ the version that I have ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੋਇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਬਟ in your books it is this passage is on the top of the page number 17 ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ the struggling pangs of conscious truth to hide to quench the blushes of ingenuous shame or heap the shrine of luxury and pride with incense kindled at the muse's flame. Yes, so ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ these people, these villagers never did anything wrong and their faces never became red with shame, okay, because they never lost the sense of right and wrong. Okay, so therefore ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਪਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ they never did anything wrong. And another thing they never did was that they never praised the high and the mighty people through their poetry. Some villagers might have the potential to become great poets, but since they never became great poets, therefore they never praised the high and the mighty through their poetry falsely. Okay, so kai jehde poets hai what do they praise the rich and the powerful people to skies simply to get wealth from them, simply to gain fame. Okay, so ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਾਮ ਲੈ ਸਕਣ ਕਲੀਅਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ simply because they never could become great poets. Clear, so they remain confined to those small villages and ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੈਸੇਜ ਫਾਰ ਫਰੋਮ ਦ ਮੈਡਿੰਗ ਕਰਾਊਡਸ ਇਗਨੋਬਲ ਸਟਰਾਈਵ ਦੇਅਰ ਸੋਬਰ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੈਵਰ ਲਰਨਡ ਟੂ ਸਟਰੇ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ these villagers remained far from the madding crowd of the cities. Clear, so ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੀੜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਦ ਮੈਡ ਰੈਟ ਰੇਸ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ ਸੋ ਦੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਰਿਮੇਨਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਮੈਡ ਰੈਟ ਰੇਸ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੌੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਇਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਗਨੋਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਦੀ ਆਫ respect, clear, low. So far from the madding crowds, ignoble strife. So they remained away from the petty struggle, the petty struggles that the city people involve themselves in. Clear. So ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ their sober wishes never learned to stray. Clear? So they never, so they had very small wishes, so they're very simple wishes, so therefore they never strayed from the straight path. ਉਹ ਕਦੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ their sober wishes never learned to stray along the cool sequestered vale of life. So they remained, they spent their lives in calm and peaceful valleys. Okay? They kept the noiseless tenor of their way. So they spent their lives silently and peacefully in the lap of nature and nobody came to know about them. So उन्होंने आराम नाल अपना जीवन जिया नेक्स्ट देखो yet even these bones from insult to protect some frail memorial still erected nigh with uncouth rhymes and shapeless sculpture decked implores the passing tribute of a sigh. So ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ these people were very small people they were not at all significant
but still, yet even these bones from insult to protect, still, even the graves of the, you may say, the ordinary people, even they, the some kind of memorials are erected over their graves. Why? To protect their bones from insult. ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਵ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦ animals dig up graves. Sometimes some anti-social elements also do the same, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ some humble memorial is raised over their graves, is built over their graves. So yet even these bones from insult to protect, ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਇਨਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ some frail memorial still erected nigh. So some simple ordinary memorial has been built on their graves, ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। with uncouth rhymes and shapeless sculpture decked implores the passing tribute of a sigh. So some humble memorial has been built over their graves, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਈਵਨ ਕੁਛ ਸਟੋਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ uncouth rhymes, clear, some ordinary lines of poetry have been engraved on their gravestones, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਵੀ with uncouth rhymes, uncouth rhymes ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? with simple lines of poetry and shapeless sculpture decked, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਪਲੈਸ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। implores the passing tribute of a sigh. ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੁਛ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਫ ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਬਾਏ ਐਂਡ ਇਫ ਹੀ ਰੀਡਸ ਦੋਜ਼ ਲਾਈਨਸ ਦੈਨ ਹੀ ਮਾਈਟ ਗਿਵ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਆਫ ਅ ਸਾਈ, ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੋਜ਼ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਹੀ ਵਿਲ ਸਾਈ, ਕਿ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇਗਾ। their name, their years, spelt by the unlettered muse, the flame of fame and elegy supply, clear। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ the years of their life, ਮਤਲਬ when they were born and when they died, those years have also been engraved on their gravestones. So their name, their years, spelt by the unlettered muse, the place of fame and elegy supply, clear, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। and many a holy text around she strews that teach the rustic moralist to die, और कुछ some lines of poetry may also be there, clear, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰਸਟਿਕ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ he may start thinking over the inevitability of death and that may remove from his heart the fear of death। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਈਵਨ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੈਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ for who to dumb forgetfulness a prey, this pleasing anxious being ever resigned, left the warm precincts of the cheerful day, nor cast one longing lingering look behind। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਮਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸੱਚ ਪਰਸਨ ਹੂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਆਫਟਰ ਹਿਜ਼ ਡੈਥ। For who to dumb forgetfulness a prey? It means nobody wants to die unremembered by his loved ones. Okay, everyone wants to be remembered after death by his loved ones. Clear? For who to dumb forgetfulness a prey, this pleasing anxious being ever resigned। So कोई भी ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਲੈਫਟ ਦ ਵਾਰਮ ਪਰਸੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਚੀਅਰਫੁਲ ਡੇ, ਕਲੀਅਰ, ਨੋਰ ਕਾਸਟ ਵਨ ਲੌਂਗਿੰਗ ਲਿੰਗਰਿੰਗ ਲੁੱਕ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਗਰੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ everyone casts a longing lingering look behind। Okay, so nobody wants to be completely ignored and forgotten after death। Okay, so nobody leaves this bright and cheerful world without a look behind। कि कोई भी ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ, on some fond breast the parting soul relies, some pious drops the closing eye requires, even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes live their wanted fires। so ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ some pious drops the closing eye requires। so a person who is closing eyes due to death, so ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਲੀਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਗਿਰਨ। ਕਲੀਅਰ? ਸਮ ਪਾਇਸ ਡਰੋਪਸ ਦ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਈ ਰਿਕੁਆਇਰਸ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਈ ਰਿਕੁਆਇਰਸ some tears of grief over his death, even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes live their wanted fires। so even when man is dead and buried, the natural desire for loving remembrance is felt। ਕਲੀਅਰ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਲੀਅਰ? ਈਵਨ ਫਰੋਮ ਦ ਟੂਮ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਨੇਚਰ ਕਰਾਈਜ਼, ਈਵਨ ਇਨ ਆਵਰ ਐਸ਼ਿਜ਼ ਲਿਵ ਦੇਅਰ ਵਾਂਟਡ ਫਾਇਰਸ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਫॉर thee who unmindful of the unhonoured dead। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, on some fond breast the parting soul relies, some pious drops the closing eye requires। ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਕਲੀਅਰ? ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, now just look at this passage, for thee who mindful of the unhonoured dead, dost in these lines their artless tale relate। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? who wants to know something about the unhonoured dead। ਕਲੀਅਰ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। for thee means for you। so here the poet is addressing a person who may be similar to him in temperament। ਕਲੀਅਰ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ unhonoured dead ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ
बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं हासिल कर सके, क्लीयर, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਿਲੇਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫॉर ਦੀ ਮੀਨਸ ਫॉर ਯੂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਫॉर ਦੀ ਹੂ ਅਨਮਾਈਂਡਫੁਲ ਆਫ ਦ ਅਨऑनर्ड ਡੈਡ ਡੋਸਟ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਲਾਈਨਸ देयर ਆਰਟਲੈਸ ਟੇਲ ਰਿਲੇਟ। ਸੋ ਆਰਟਲੈਸ ਟੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਸਿੰਪਲ ਸਟੋਰੀ ਆਫ देयर ਲਾਈਵਸ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਫ ਚਾਂਸ ਬਾਈ ਲੋਨਲੀ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਲੈਡ ਸਮ ਕਿੰਡਰਡ ਸਪਿਰਿਟ ਸ਼ੈਲ ਇਨਕੁਆਇਰ दाई ਫੇਟ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਫ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬਾਈ ਲੋਨਲੀ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਲੈਡ, ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਕਲੀਅਰ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ, ਦੇਖੋ ਸਮ ਕਿੰਡਰਡ ਸਪਿਰਿਟ ਸ਼ੈਲ ਇਨਕੁਆਇਰ दाई ਫੇਟ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਬਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਇਮੈਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੇਵ ਮੇ ਬੀ ਦੇਅਰ ਅਮੰਗ ਦੀਜ਼ ਗ੍ਰੇਵਸ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਰਿਚ ਐਂਡ ਨੋਨ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ। ਹੈਪਲੀ ਸਮ ਹੋਰੀ ਹੈਡਡ ਸਵੇਨ ਮੇ ਸੇ oft have we seen him at the peep of dawn brushing with hasty steps the dews away to meet the sun upon the upland lawn. So now I will continue with this in my next lecture। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, and then